تو کہا یہ جا رہا ہے, رانا ثناء اللہ کا بھی بیان ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے, نواز شریف صاحب اس وقت آپ کے نئے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. بات تو ہو گئی مگر ووٹ تو ہم ڈالیں گے نا. یہ کتنے 10 اور 20 سیٹ یہ اسٹیبلشمنٹ کتنا سیٹ اس کو دے دیں گے, ووٹ ہم دیں گے, یہ انگوٹھا ہم لگائیں گے انشاءاللہ. آپ کے انگوٹھے میں ابھی اتنی ویلیو ہے کہ آپ کی جو آپ جس کو چاہتے یہ ہیں سب کھڑے ہیں نا, یہ سب ہے سپاہی ہوں گے, ہم وہاں بھی کھڑے ہوں گے. کون ڈالتے ہیں کہ نواز شریف کی اس وقت باری ہے, نواز شریف ہی آئیں گے اور آپ نواز شریف ہاں وجن سے باری ہے نا, اس نے بہت کچھ کھایا ہوا ہے, اس کے پیٹ میں درد ہو گیا اس لیے وہ باری ہے. استقبال کرو گے نواز شریف کا؟ ہاں ادھر قسم خدا کے جوتوں سے استقبال کروں گا اس کا اور ایسے لگاؤں گا. نہیں یہ تو اور میں یہ آخر ہمارا لیڈر ہوگا, اس کے بعد اگر یہ نہیں ہوگا یہ لوگ اور بھی سختی ڈالیں گے, ہم کسی کو ووٹ دیں گے نہیں. اس وقت آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی کیپ بھی پہن رکھی ہے, جھنڈے بھی یہاں پر لگے ہیں, کنونشنز بھی ہو رہے ہیں کے پی کے میں, تو لوگوں میں اب وہ مجھے ڈر نظر نہیں آ رہا جس طرح سے لوگوں کو پہلے ڈرایا گیا ہے. اس 9 مئی کے بعد اور ہم مضبوط ہو گئے. جتنا ڈرائیں گے اتنا ہم اوپر جائیں گے, نیچے نہیں جائیں گے. یہ جو بھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے. آپ کے 10,000 کے قریب بندے گرفتار ہیں پی ٹی آئی کے, پی ٹی آئی اب اس طرح سے نہیں نکل پاتی. اگر ہم بھی گرفتار ہو جائے تو ہماری جو جاری رہے گا انشاءاللہ. ڈرنے والے نہیں ہے ہم یہاں, اس لیے آئے ہیں کہ ڈرنے والے نہیں ہے. ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ عمران خان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے سب کچھ کہہ رہے ہیں, کیوں ضروری ہے عمران خان؟ عمران خان ایک سچا لیڈر ہے, ہم نے سارے دیکھے, نواز شریف بگوڑے کو بھی دیکھا ہے, فضل الرحمان کو بھی دیکھا ہے, یہ زرداری کو بھی دیکھے, سارے ڈاکو ہے, ملک کا سارا پیسہ نے یہاں سے لوٹا ہے. مگر یہ ایک سچا ایماندار لیڈر ہمیں ملا, اسے کونا نہیں چاہتے. عمران خان کے سپاہی ہے, ڈرنے والے نہیں ہے. انشاءاللہ ہم مرتے دم تک اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور رہیں گے. اس نے کہا کہ آپ اس طرف نہیں جاؤ گے, ہم دوسرے راستے پہ آ گئے. ناکہ تو 2-3 جگہ اس نے لگایا, مگر ہم راستے معلوم ہے یہاں کے لوکل لوگ ہیں تو دوسرے لگے. گرفتاریاں وغیرہ بھی کی ہیں انہوں نے؟ گرفتاری تو نہیں ہوئی مگر بعد میں یہ پرچہ کاٹ دیتے ہیں. اس کے اپنے لوگ یہاں ہوتے ہیں نا تو نام لکھوا کے پرچہ بعد میں کٹواتے ہیں. پہلے گرفتار کرتے ہیں, پرچہ بعد میں. اچھی بات لوگوں نے خود مجھے, ہم لوگوں کو قسم سے اتنا کمزور بنا ہوا ہے, بنا کے رکھا ہے نا کہ ہم منہ سے کچھ بولتے بھی نہیں. کسی اور کے دم پر, پولیس کے دم پر, کسی اور پر. ابھی ان لوگوں نے کیا کیا ہے, کون سی سیاست ہے یہ؟ سیاست ایسا ہوتا ہے ادھر نہیں جاؤ اس راستے سے نہیں, یہ دوسرے راستے سے جاؤ. کیوں یہ راستہ ان لوگوں کو جاتا ہے؟ جتنے بھی آل پی ڈی ایم ہے نا, اگر اس طرف 50 پی ڈی ایم اور بھی بن جائیں ادھر پاکستان میں, قسم خدا کا عمران خان کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن یہ خود چور ہے, دوسروں کو بھی چور ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ سارے چور ہیں خود, گھر سے باہر نکلنے کے قابل بھی نہیں تھا. ادھر بغور آ گیا ادھر پاکستان میں, قسم ڈپارٹمنٹ نے اس نے سیاست کا مذاق اڑایا ہوا ہے, اور ابھی اور بھی عوام کو اور سیاست کو قسم خدا کا سب لوگ بیوقوف بندوں کے بیوقوف تلنے پر تلے ہوئے ہیں. پیٹرول بھروا کے ادھر آیا ہوں خود اپنے جیب سے, اور انشاءاللہ آگے مجھ سے جو بھی ہو سکتے ہیں نا, میرے فیملی سے ہوتے ہیں, جو بھی جس بندے سے بھی ہوتے ہیں, جو جتنے بھی ہے, قسم خدا کا جیب سے لگائیں گے, لیکن اس بندے کو ہم چھوڑیں گے نہیں. کبھی پکڑنا کبھی جیل میں ڈالنا, سیاست میں ہوتے ہیں, کہاں کا انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے قسم خدا کا انصاف نہیں, فرغونیت ہے. یہ فرغون کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا, کافروں کو مسلمانوں کو ایسا نہیں پکڑتا. عمران خان اس وقت ان کے لیے اور پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ یار عمران خان تو قسم خدا کا 100% ضروری ہے. یہ لوگ جو ہے نا, کتنے سال انہوں نے حکومت کی ہے ادھر پاکستان میں, قسم خدا کا پاکستان سے سری لنکا بنا ہوا ہے. یہ عوام جو ہے یہ اپنے لیے نہیں نکلا ہے, عمران خان کے لیے نکلا ہے نا. اور ان بگوڑوں نے پیسے کے دم پر, چوری ڈکیتیوں کے دم پر اس کو اغواؤں کی طرح اٹھایا ہے, ادھر جیل میں ڈالا ہے. قسم خدا کا جتنے بھی آل پی ڈی ایم ہے نا, اگر اس طرف 50 پی ڈی ایم اور بھی بن جائیں ادھر پاکستان میں, قسم خدا کا عمران خان کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ بگاڑ سکتا ہے. اچھا عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, لیکن کچھ بھی نہیں جیل میں تو ہے نا یار, جیل میں تو ہے, انشاءاللہ نکلا جائے گا. ہمیں اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے, ہمیں اپنے آپ پہ بھروسہ ہے, ہمیں اپنے عوام پہ بھروسہ ہے, ہمیں اپنے پبلک سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ باہر نکل آئے گا. اچھا باہر نکل آئے گا. یہ اس پر جو کیسز بنائے گئے ہیں, گھڑی چور اس کو کہتے ہیں کہ گھڑی چور اس نے کی ہے, لیکن یہ خود چور ہے, دوسروں کو بھی چور ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ سارے چور ہیں خود. عمران خان نہیں ہے یار. نواز شریف کتنے دیر کے لیے لندن گیا تھا, ادھر کیا شریان نے اس کا کیا حال رکھا ہوا تھا, تو گھر سے باہر نکلنے کے قابل بھی نہیں تھا. ادھر بغور آ گیا ادھر پاکستان میں, قسم خدا کا خان کے لوگوں نے اس کا برا حال کیا. قسم خدا کے ان بچوں کو تو کوئی شرم آتی نہیں. ادھر آ کے پھر بھی کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں شیر, کچھ کو کیا کہتے ہیں, قسم خدا
1% भी ठीक नहीं है ये लोग। तो कहते हैं कि नवाज शरीफ की इस वक्त बारी है, नवाज शरीफ ही आएंगे और आपको नवाज प्राइम शरीफ मिनिस्टर हाँ बनाएंगे। वजन से भारी है ना, उसने बहुत कुछ खाया हुआ है, उसके पेट में दर्द हो गई इसलिए वो भारी है। इस्तेकबाल करोगे नवाज शरीफ का? as a हाँ प्राइम इधर मिनिस्टर कसम मानोगे? खुदा के जूतों से इस्तेमाल करूंगा उसका और ऐसे लगाऊंगा। नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है, सियासत में तो इस तरह से नहीं होना यार चाहिए। सियासत में ये भी नहीं चल रहा। इन लोगों ने सियासत से कसम खुदा का पाकिस्तान के जितने भी हुकूमत है, जितने भी डिपार्टमेंट है, उसने सियासत का मजाक उड़ाया हुआ है। और अभी और भी वो अवाम को और सियासत को कसम खुदा का सब लोग बेवकूफ बंदों के बेवकूफ तलने पर तले हुए हैं। ये कौन सी सियासत, कौन सी सियासत में पुलिस का क्या काम है, कोई और डिपार्टमेंट का क्या काम है, और डिपार्टमेंट बोर्ड में बहुत से लोगों की सियासत में क्या काम है, सरकारी इदारों का क्या काम है इधर पाकिस्तान में। कि सियासत में तो ये भी नहीं होता कि और डिपार्टमेंट का तो कोई काम नहीं होता सियासत में। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो पुलिस या जो मुख्तलिफ इदारे यार सब- पॉलिसी ये सब सारी पॉलिसी है, ये पैसों पे लोगों को लूटने पे चले हुए हैं। अच्छा। अभी परसों भी एक जलसा पीपल पार्टी का कसम खुदा का 2-2 हजार रुपए एक बंदे को दिए थे इन लोगों ने। आप लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, आप लोगों को पैसे मिले हैं यहाँ पे जमा कसम होने खुदा के का लिए? अगर 1 रुपए भी मुझे मिल गया हो तो अल्लाह मुझे मेरे कफन पे डाल दे। 1 रुपए, 1 पैसा भी मिला हो तो मेरे कफन पे। खुद पेट्रोल भरवा के इधर आया हूँ खुद अपने जेब से, और इंशाल्लाह आगे मुझसे जो भी हो सकता है ना, मेरे फैमिली से होते हैं, जो भी जिस बंदे से भी होते हैं, जो जितने भी है कसम खुदा का जेब से लगाएंगे, लेकिन इस बंदे को हम छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से आप इतने ज्यादा जज्बाती भी हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के और भी सपोर्टर्स को देखते हैं यार मैं वो खुद काफी जज्बात रखते हैं। शेर जब अफजल बात मरकज़ी- रहती है, वो तो शेर है, वो तो शेर है, शेर का तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन सियासत में तो ऐसा नहीं चलता। यार सियासत सियासत में नहीं चल, लेकिन इन लोगों ने खुद मुझे, हम लोगों को कसम से इतना कमजोर बना हुआ है, बना के रखा है ना कि हम मुंह से कुछ बोलते भी नहीं। किसी और के दम पर, पुलिस के दम पर, किसी और पर अभी इन लोगों ने जाके किया। ये कौन सी सियासत है? ये सियासत ऐसा होता है इधर नहीं जाओ, इस रास्ते से नहीं, ये दूसरे रास्ते से जाओ। क्यों? ये रास्ता इन लोगों ने बनाया हुआ है, हमारे टैक्सों पे रास्ता बना हुआ है। क्यों हमें रोकते हैं कि इस तरफ से नहीं जाओ, उस तरफ से जाओ? क्यों? ये सियासत में होता है, लोगों को पैसा देना सियासत में होता है। पाकिस्तान का डिपार्टमेंट तो इधर उधर बंदे को कभी पकड़ना, कभी जेल में डालना, सियासत में होता है। कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ है कसम खुदा के इंसाफ नहीं, फिरगोनियत है। ये फिरगोन के दौर में भी ऐसा नहीं होता था, काफिरों को, मुसलमानों को ऐसा नहीं पकड़ता था जिसे आजकल ये तरह ये लोग कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त आपने देखा कि अगर और भी कुछ बोलने तो भाई बोले, और भी कुछ बोलने, जो भी खुदा का कसम बोले, मैं तो बताऊंगा। किसी से डरने वाले नहीं हूं, अपने आप का कहता हूँ किसी को। अल्हम्दुलिल्लाह सवाल नहीं, मगर मेरे पैसे जेब में आते फैमिली से, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जो भी है हम अपने जेब से खर्चा करेंगे, आगे भी लगाएंगे, और इंशाल्लाह ताला इमरान खान को इतना मजबूत और भी करेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह पाकिस्तान के अवाम ने उनको अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत किया हुआ है। शेर अफजल मरवत से खुश हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को यार जिस वो तरह तो से शेर लीड कर है, रहे तो हैं? हम इतने खुश हैं कि ये इस इस तरह वक्त का वो आवामी की बंदा गाड़ी मिल भी गया आती है। हमें। इमरान खान की दूसरे इमरान खान है, उसके बाद शेर अफजल मरवत है। अच्छा, जी मरवत में जगह ले ली है इमरान खान के साथ? अब ये देख मिला के अभी लोग एक दूसरे पे टूट पड़े कसम से, इतनी जज्बात है। इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जज्बात तो लोगों शेर, के- वो तो दूसरा शेर है, वो तो दूसरा खान है। दूसरा खान है। हाँ, इमरान खान का दूसरा नाम और दूसरा सिपाही तो शेर अफजल मरवत है, उसके बाद हम सारे हैं। इस वक्त नौजवान के भी जज्बात आपके सामने हैं और शेर अफजल मरवत के भी जज्बात आप अक्सर देखा करते हैं। तो ये इस वक्त पब्लिक जो है ये शेर अफजल मरवत के लिए यहाँ पर निकली है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए निकली है और मरवत साहब इस वक्त पहुँच चुके हैं यहाँ पर। नाज़रीन, क्या हाल है जी? ठीक है जी जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आप कन्वेंशन, पहले तो इमरान खान पे पाबंदी है, उनका नाम लेने पे पाबंदी है, और आज पुलिस सुने रास्तों को भी रोक रही है, तो आपके पास अभी आप, मैंने देखा कि बड़े लोगों के साथ आप आए हैं, क्या सीन है? रास्ते में कोई रोक रहे हैं आपको? रास्ते में जी रुकावटें खड़ी थी और पुलिस भी जगह जगह खड़ी थी। अच्छा। लेकिन हमने उनके साथ मतलब उन्होंने अपना साथ फिर भी कोऑपरेट किया। अच्छा, पुलिस ने कोऑपरेट किया? हाँ, रुकावटें मुकावटें जो खड़ी थी थोड़ा इधर दूर करके ना हम इस जलसे में पहुंच गए। जलसे में पहुंच गए हैं। अच्छा, जी। मुझे ये बताएं कि इमरान खान इस कौम के लिए या आप लोगों के लिए क्यों इतना जरूरी है कि आप उसके लिए निकलते हैं, कन्वेंशन में वो आते हैं? हमारे कौम के लिए हमदर्द है। आज जो मेरे जेब में शांति कार्ड पड़ा हुआ है, इसमें 10 लाख रुपए हैं। अच्छा। किसी भी वजीर आजम ने, मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम ने हमारे बेहतरी के लिए नहीं सोचा था। ये अकेले इमरान खान साहब थे जो हमारी गरीबों के लिए सोचा। तो इसके ये है कि हमें जिस वक्त खुदा न ख्वास्ता ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाता है तो हम उधर जाते, बिला झिझक उसमें ऑपरेशन किया जाता है। गरीब आदमियों का दिल उसके लिए दुआ करते हैं। खाना कब हमें इमरान खान की जिंदगी के लिए दुआएं हुई थी और हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे कि इमरान खान कामयाब हो जाए। आप कहते हैं कि इमरान खान कामयाब हो जाए। जी, जी। जो उनके मुखालिफिन है, उन्होंने मुकदमात बनाए हैं, उसको जेल में रखा है
اور مقدمات بھی ایسے کہتے ہیں کہ گھڑی بھی چوری کی ہے اس نے اور خاورمانی کا جی، جس طرح اس سے بیانات کوئی دے کے فرق گیا ہے۔ نہیں پڑتا، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ ہم سب اس کے ساتھ ہیں. ینگ پارٹی ہے یا جو بھی بزرگ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں اور اللہ اس کا مدد کرے گا.